ಸೊ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿರೋ ಪೇಪರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I'll be dealing with the paper 2.2 for second semester, and the title of the paper I'll be dealing with is working with communities. And there is one more synonymous term used to working with community is community organization. So community organization is also same, working with communities is also same. So ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಪೇಪರ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ this paper is for social work students, and how this knowledge through this paper you are going to obtain is going to help you in the field of social work and to work as a efficient professional social workers. So the first point what we need to understand is work with communities or community organization is one of the primary methods of social work. ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ 6 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ವೃಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅನ್ನೋ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾದ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೃಂದ, ಸಮುದಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನವೆಂದು ಕರೀತೇವೆ. So since this method, working with communities or community organization, used to deal with the third basic components of the society, that is community. So in the previous semester we have learned why primary methods are called primary methods. Primary methods are called primary methods because those methods are used by social workers to deal with the basic components of the society. What are the basic components we have learned? One is individual, second one is group, third one is communities. So to work with the first component, that is individual, social case work method is used. To work with the second components of society, that is group, social group work method is used. To work with the third basic components of the society, that is community, community organization or working with community is used. Therefore, working with community is otherwise called as community organization, is considered as one of the primary methods of social work. Community organization or working with communities, it deals with third basic components of the society, that is communities.
So what we have discussed just now, there are three basic components of the society, and the third integral components of society is community. And to work with the community, working with communities or community organization method is used. So this community organization method is nothing but a knowledge base, an established body of knowledge that tells or guides or helps professional social workers about how to work with the communities. It can be any sort of community. So to deal with how to develop a community, how to work with the community, this method is helpful to professional social workers. One who practices this method, that is working with communities or community organizer, is called as community organizer. So one who make use of this knowledge of community organization in order to work with different communities, one who make use of this knowledge or this method of social work is termed or called as community organizer. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಧಾನವನ್ನ, ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಧಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬಂಧಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರೆಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. This method is used with different kinds of communities. So we are very well aware about the different communities that we have learned in sociology. So to work with all types of or kinds of communities, this knowledge of community organization is used by social workers. So as we know that there are basically primarily three types of communities we see in Indian context. So one is tribal community, second one is rural community, and then urban communities. To work with these communities, this knowledge or this method of social work is used by social workers. ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸಮುದಾಯ. ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Community organization intends to bring a desirable change in the communities and make them self-reliant. So the prime objectives of this method, community organization, is to bring a desirable change in the different communities. Desirable change means
By using this knowledge, by working with different communities, community organizers wish to bring positive change in the community. So positive change means addressing the different problems and attaining the development. For example, if there is an illiteracy in the communities, by working on the issue of illiteracy, community organizers intends to improve the literacy level of the community. So this is how bringing desirable change, or otherwise called as positive change, in the community. And by bringing positive change in the communities, community organizer intends to make the communities self-reliant. So whatever the developmental needs are there, problems are there in the community, those problems are to be addressed by the community and community members itself at their level. So by empowering the communities, we will be trying to make communities self-reliant. Self-reliant is nothing but making the communities independent. They should not depend on the government or any other external agencies for their own developmental issues. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂಥದ್ದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅನಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯಗಳೇನಿದೆ, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಕೂಡದು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯದವರೇ ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ
ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. Community organization is pro-social development. Community organization method or this knowledge is pro-social development. Pro-social development means community organization intends to move towards social development or bring social development. So what is social development? Social development is the development of the communities from different dimensions or overall dimensions or all-round dimensions. So developing a community from all-round perspectives. For instance, if you are working in a community, rural community, in order to make social development in the community, we will be trying to develop that community from educational point of view, then economical point of view, agricultural point of view, science and technological point of view, and all the points from perspective, from health point of view, mental health point of view, and all the points of view. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರ, ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಕೃಷಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯವನ್ನ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ 6 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಸಮಾಜದ 3 ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೃಂದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರೆಂದು ಕರೀತೇವೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ, ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸಮುದಾಯ. ಈ 3 ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, 3 ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಅನ್ನಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. The term community is basically originated from the Latin word called communis, and communis means common or commonality or sharing. ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಮುಂದುವರೆದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ live and work together, share possessions and responsibilities. ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ, ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ geographical area with a sense of we feeling and share common interdependent life. ಸಮುದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು, ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಶೇರ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್, ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. So now let us understand one or two definitions of community. ಸಮುದಾಯದ ಒಂದೆರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. According to Bogardus, community is a social group with some degree of we feeling and living in a given group. So Bogardus ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಂಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗುಂಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ there will be some degree of we feeling, ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ they will be living in a given group, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕ್ಬರ್ಟ್ ನಿಮ್ಕಾಫ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ a community is a group or collection of groups that inhabits a locality. ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಕಾಫ್ ರವರು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಸಮುದಾಯನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು, ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ತವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತವೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಲೊಕಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನ, ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಅವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಥರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಲೊಕಾಲಿಟಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯವು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಭಾವನೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರು, ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯದವರು, ಈ ಹಳ್ಳಿಯವರು, ಈ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಥವಾ ಈ ನಗರ ಸಮುದಾಯದವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯವು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ 50 ವರ್ಷ ನಂತರ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ನೆಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕತ್ವ. ಸೊ ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಮುದಾಯಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ.
ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಹಲೋ ಸರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಏ ಆಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರಕ್ಕ. ಅದೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ? ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಹಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಮುಗಿತ ಕ್ಲಾಸ್? ಇವ ಏನು ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇರು? ಜನ ಕಾಯಕಿಲ್ಲ ಯಾರಿಕಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಏ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ? ತಿಳ್ದತ್ತ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೀತ್ ಬೀರ್ಕರ್ ಸರ್ ಹೇರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ನಾ ಹಂಗ ಕುಂಡ್ರುದ ಅಂತ ಹಂಗ ಕುಂದ್ರದವ್ರ ಹಾದಿ ಕಾಯ್ಕೊತ ನೀರ್ಗೆ. ಬಂದ್ರ ಯಾಕ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನು? ಹಾ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯವು ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಈ ತರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯವು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಭವನ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅದು ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ನೀರಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಭವನ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನ
ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಆದಿವಾಸಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದವರು ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಥವಾ ಎರಡರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳೇನಿದೆ, 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸದಸ್ಯರಿರುವಂತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜನ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಸಮುದಾಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬಯಸದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಥವಾ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇನೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಇವನು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.